Hello, good morning, everybody. Today we are going to start SEM 3 SY BCom. First of all, congratulations all of you. You have got the mass promotion in SEM 2. SEM 2 માં mass promotion મળી ગયું છે. હવે આપણે SEM 3 સ્ટાર્ટ કરવાના છે. So let's get start. First of all, we have to learn that how many subject and which subject you have to learn in SEM 3 SY BCom. The first one is cost account, second is corporate account, and third is taxation. There are three accounts we have to learn in SY: cost, corporate, and taxation. Fourth one is state, and then regular or subject, economics, BA, and English. In SY BCom SEM 3, we have to learn these 7 subjects. Okay, these 4 subjects we know very well. We have to study 3 accounts: cost account, corporate account, and taxation account. Right now I just give you short information about these 3 accounts. Okay, shortly, briefly, then whenever we start account we will explain detail each and every account. First of all, cost account. cost account શું છે તે તો એના માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ઓકે, we can understand cost account by one example. For example, ABC Limited factory produce mobile. Okay, ABC Limited factory mobile નું production કરે છે. In 1 year they produce 3000 mobile. 3000 મોબાઈલ બનાવ્યા એક વર્ષ દરમિયાન. હવે 3000 જે મોબાઈલ બનાવ્યા એની પાછળ જે એક્સપેન્સ થયો, જે કોસ્ટ થઈ, each and every expense, જેટલા પણ એક્સપેન્સ થયા છે, બરાબર છે, એ દરેક એક્સપેન્સ નો આપણે ટોટલ કરીએ તો એ ટોટલ આવે છે ફોર એક્ઝામ્પલ 30 lakh. આ શું છે? what is this expense? ટોટલ એક્સપેન્સ કેટલો થયો? 30 lakh નો એક્સપેન્સ થયો અને 3000 મોબાઈલ પ્રિપેર થયા. તો હવે એક મોબાઈલની કોસ્ટ કેટલી? કોસ્ટ ઓફ વન મોબાઈલ તો 30 lakh નો એક્સપેન્સ છે ડિવાઇડ બાય 3000 મોબાઈલ તો 30 કટ થશે, 3 1 1000. તો એક મોબાઈલ કોસ્ટ ઓફ વન મોબાઈલ is 1000. એક મોબાઈલની કોસ્ટ 1000 થઈ એમ. ઓકે, તો કોસ્ટ અકાઉન્ટમાં આપણે આ જ ભણવાનું છે. we have to learn this in cost account that what is the cost of one unit of production. જે પ્રોડક્શન થાય છે એમાં એક યુનિટની કોસ્ટ કેટલી છે એ આપણે આમાં સમજીશું. કારણ કે કોઈ પણ ફેક્ટરી જ્યારે પ્રોડક્શન કરતી હોય છે, બરાબર છે, માર્કેટમાં વસ્તુ સેલ કરે છે, તો સૌથી પહેલા એને જાણવાની કોસ્ટ કેટલી છે. આમાં કોસ્ટ આવી 1000, આની અંદર એ પોતાનો પ્રોફિટ એડ કરશે, જે પણ પ્રોફિટ ફોર એક્ઝામ્પલ 200, તો મોબાઈલની માર્કેટ પ્રાઇસ, સેલ્સ પ્રાઇસ આવશે કેટલી? 1200. ઓકે, તો કોસ્ટ અકાઉન્ટમાં આપણે ભરીશું એ. Now second is corporate account. It's totally related to company. કંપની સાથે રિલેટેડ જે પણ અકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રીઝ આવે છે એ આપણે કોર્પોરેટ અકાઉન્ટમાં સમજવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બે કંપની મર્જ થતી હોય, બે કંપની કમ્બાઈન થઈને એક નવી કંપની બને, બરાબર છે. એ જ પ્રકારે કોઈ કંપનીનો આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ બનાવવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વી હેવ લર્ન પાર્ટનરશિપ એકાઉન્ટ ઇન 12th સ્ટાન્ડર્ડ. ઓકે, તો એ જ રીતે આપણે કંપનીના પણ ફાઇનલ અકાઉન્ટ બનવાના છે, તે કોર્પોરેટ અકાઉન્ટમાં આવશે. ઇન શોર્ટ, corporate account is totally related to company. બરાબર છે. કંપની લેવલમાં જે પણ અકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રીઝ આવતી હોય છે બધી આપણે કોર્પોરેટ એકાઉન્ટમાં જોવાના છે.
થર્ડ વન ઇઝ ટેક્સેશન. તો ટેક્સેશન શબ્દ પરથી જ કહી દે છે what is taxation is totally related to tax. Okay, we have to pay income tax, property tax. Okay, so we have to pay many types of tax. તો એ દરેક પ્રકારના ટેક્સ ની કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થાય છે તે અહીં આપણે જોઈશું. and other subject we know very well. Okay, today we are going to start with statistics. First of all, we have to come to know that how many chapters we have to learn in statistics. The first one is matrix. Second is mathematical expectation. And third one is demographic method. Total 3 chapter in statistics. Now come to know that what is the weightage of each and every chapter. Matrix 30%, mathematical expectation also 30%, and demographic method has a 40% weightage in university exam. So in this way, third chapter is important because 40% 40% નું યુનિવર્સિટીમાં પૂછાય છે, યુનિવર્સિટી પેપરમાં ઇન્ટરનલ એક્સટર્નલ બંનેમાં. There are 3 chapters and every chapter are very easy. You know that in FY BCom, SEM 1 and SEM 2, statistics was so simple. You easily get, if you work hard, 50 out of 50. Like that, SEM 3 and SEM 4. Statistics, every chapter are very easy. બરાબર છે? સ્ટેટમાં બધા ચેપ્ટર SEM 3 અને SEM 4 માં એકદમ સિમ્પલ છે. બરાબર છે? તમે જો પૂરતું ધ્યાન આપો તો ઇઝીલી 50 માંથી 50 કવર થઈ શકે એ રીતના છે. જે રીતે SEM 1 અને SEM 2 માં હતું એ જ મુજબ SEM 3 અને SEM 4 માં પણ સ્ટેટિસ્ટિક્સ માં you got easily good marks. Today we are going to start with chapter number 3, demographic method. Now what is chapter, what is demographic method? First of all, you have to learn about the chapter, then we will start the chapter in detail and examples. First of all, what is the meaning of this word demographic? Means related to population. Any method related to population, it's called demographic method in simple way. Okay, તો કોઈ પણ પ્રકારની કેલ્ક્યુલેશન જે વસ્તી સાથે રિલેટેડ હોય છે, પોપ્યુલેશન સાથે રિલેટેડ હોય છે, એ ડેમોગ્રાફિક મેથડમાં આવી જાય છે. તો એવી કઈ મેથડ્સ છે? you everybody learn in 12th and also maybe in FY in economics. You have learned this method in economics. Okay, for example, you know very well about birth rate, right? Death rate, expected life, etc. તો 11 માં અને 12th માં થોડાના વિશે તમે ભણી ગયા છો. બર્થ રેટ જન્મ દર, ડેથ રેટ મૃત્યુ દર, એક્સપેક્ટેડ લાઈફ અપેક્ષિત આયુષ્ય, અને આ પ્રકારની બીજી ઘણી કેલ્ક્યુલેશન એ 11 12th માં ઇકોનોમિક્સ માં આવી હતી. બટ ઇન ઇકોનોમિક્સ you don't calculate this, you just come to know the how much birth rate, how much death rate. For example, do you learn in 12th birth rate is 80 per 1000. Means the birth rate દર હજારે જન્મ દર કેટલો છે? 80. Okay, 80 child born per 1000 population. 1000 ની વસ્તીએ 80 બાળકો જન્મે છે. You have got this point in 11 and 12th. In 11 and 12 you just got this information. Birth rate is 80. Okay, death rate is 50. Okay, expected life is 65 years.
expected life means અપેક્ષિત આયુષ્ય. You just come to know the digit how much it in 11 and 12. 11 12 માં ફક્ત એટલું ખબર પડેલી કે જન્મદર આટલો છે, મૃત્યુદર આટલો છે, અપેક્ષિત આયુષ્ય આટલો છે. But in this chapter we have to calculate it and find out. Okay, તો આ ચેપ્ટર માં આપણે એની કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે અને અમાઉન્ટ શોધવાની છે કે બર્થ રેટ કેટલો છે, એક્સપેક્ટેડ આયુષ્ય એક્સપેક્ટેડ લાઈફ કેટલું છે, આપણે અહીં કેલ્ક્યુલેશન કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ખ્યાલ આવી ગયો ડેમોગ્રાફિક મેથડ શું છે તે? વોટ ઇઝ ડેમોગ્રાફિક મેથડ? તો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ડેથ રેટ, એક્સપેક્ટેડ લાઈફ, and also there are other method we will learn in this chapter. Okay, there are 4 types we have to learn in this chapter. How many? 4 types. 4 રીતો છે આ ચેપ્ટરમાં આપણે ભણવાની છે. The first one is, we will start today, death rate. The first one is death rate. Today we have to learn about the death rate. What is death rate? So we will know very well. Okay, people die per 1000 women. Sorry, people die per 1000 people, 1000 population. દર હજારે જેટલા બાળકો મૃત્યુ પામે છે ને આપણે ડેથ રેટ કહી શકીએ છીએ. ઓકે, હવે what is importance of death rate? For example, I told you Surat city death rate is 40 per 1000, and second is Navsari death rate is 50 per 1000. Okay, I told you about 2 death rate of Surat and Navsari. Now what you understand by this one? શું ખબર પડે છે કે સુરતનો ડેથ રેટ 40 છે per 1000 and નવસારીનો ડેથ રેટ 50 per 1000 છે. Now what you learn by these two things? આ બે વસ્તુથી તમને શું ખબર પડે છે? સુરતનો 40, નવસારીનો 50. What is importance of death rate? તો death rate થી શું ખબર પડે તે? Death rate shows us that which city, which country or which state is better regarding health. કયું સ્ટેટ, કયું રાજ્ય, કયો દેશ, કન્ટ્રી કે પછી કયું શહેર હેલ્થની બાબતમાં, આરોગ્યની બાબતમાં, તંદુરસ્તીની બાબતમાં બેસ્ટ છે, બેટર છે, એના માટે શું ચેક કરવું પડે? ડેથ રેટ ચેક કરવો પડે. ઓકે, તો which city is healthier than other one? We have to find out its death rate. Okay, then what is the importance of death rate? We can come to know which one is better than other regarding health. Okay, કઈ સિટી કે કઈ કન્ટ્રી કે કયું સ્ટેટ હેલ્થના સંદર્ભમાં બેટર છે કોના પરથી ખબર પડે? ડેથ રેટ પરથી. Now you can understand which one is better, Surat or Navsari. Surat death rate is 40, but Navsari death rate is 50 per 1000. So there are more death in Navsari. 50 per 1000. નવસારીમાં 50 ડેથ થાય છે per 1000, wherever Surat only 40. Now which is better? Surat is better than Navsari. Clear? Now you understand what is the importance of death rate. તો death rate શું કામ પડશે? મૃત્યુ દર શું કામ પડશે? કયું શહેર બેટર છે કે કયું રાજ્ય બેટર છે બીજા કરતા, એ જો જાણવું હોય તો તમારે શું કરવું પડે? એનો ડેથ રેટ શોધવો પડે. અને જેનો ડેથ રેટ ઓછો હશે, જેમ કે અહીં આપણે જોઈએ તો સુરતનો ઓછો છે નવસારીની કમ્પેરિઝનમાં, તો આપણે કહી શકીએ કે સુરત ઇઝ બેટર ધેન નવસારી. ક્લિયર? નાઉ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરી વેલ what is death rate and what is its importance. Okay, હવે ડેથ રેટમાં મુખ્ય બે પ્રકારના ડેથ રેટ છે. there are 2 types of death rate. First is crude death rate. ગુજરાતીમાં કહેવાય સાદો મૃત્યુ દર, crude death rate. And second is standard
ડેથ રેટ અને બીજો છે સ્ટાન્ડર્ડ ડેથ રેટ. બંનેના શોર્ટ ફોર્મ યાદ રાખવાના છે. ક્રૂડ ડેથ રેટ શોર્ટ ફોર્મ CDR and standard death rate, full short form બનશે SDR. We have to learn two types of death rate. Crude death rate means CDR and standard death rate SDR. હવે ફોર્મ્યુલા જોઈએ. ક્રૂડ ડેથ રેટ CDR. તો ડેથ રેટ નો બેઝિક ફોર્મ્યુલા આપને ખબર જ છે. What is the formula of death rate? So simple, total number of death, કેટલી ડેથ થઈ છે ટોટલ, અને ટોટલ પોપ્યુલેશન કેટલી છે. તો એનો ફોર્મ્યુલા બને છે CDR, ટોટલ નંબર ઓફ ડેથ ડિવાઇડ બાય ટોટલ પોપ્યુલેશન ઇનટુ 1000. ખાસ યાદ રાખજો, મલ્ટીપ્લાય વિથ 1000 આવશે. કેમ? બીકોઝ death rate is always counted per 1000 population, per 1000 people, not only death rate, birth rate also. Okay, so death rate નો સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે. ઓકે, તમારે યાદ રાખવાની બી જરૂર નથી, એકદમ ઈઝી છે. CDR is equal to total number of death divided by total population into 1000. Now SDR formula. So there are two formula for SDR. The first one is sigma xw divided by sigma w, or sigma yw divided by sigma w. બે ફોર્મ્યુલા આવશે, કાં તો sigma xw divided by w or sigma yw divided by sigma w આવશે. બેમાંથી કયું અપ્લાય થશે we will learn when we start examples. જ્યારે દાખલા શરૂ કરીશું ત્યારે ખબર પડી જશે કે બેમાંથી કયું ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરવું પડશે. ઓકે, નાઉ the most important thing, when we start examples, we will start example after this. આના પછી આપણે દાખલા શરૂ કરીશું. તો દાખલામાં જે ક્વેશ્ચન હશે, the question in the example, that is which city or which country is better. દાખલામાં તમને બે ઇન્ફોર્મેશન આપશે, બે સિટી વિશે અથવા તો બે કન્ટ્રી અથવા બે સ્ટેટની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હશે. ઓકે, રિલેટેડ ટુ ડેટ, કે બંને સિટીમાં કેટલી ડેથ થઈ છે એને લગતી તમને ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હશે. અને ક્વેશ્ચન હશે which one is better related to health. હેલ્થના સંદર્ભમાં બેમાંથી કોણ બેટર છે, સિટી A ઓર સિટી B, અથવા એ બીજી પણ કોઈ આવી શકે છે. એટલે ઇન શોર્ટ કોઈ પણ બે કન્ટ્રી, કોઈ પણ બે રાજ્ય, કોઈ પણ બે શહેરની આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હશે અને આપણે ક્વેશ્ચન હશે which one is better regarding health. હેલ્થના સંદર્ભમાં કયું બેટર છે, આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આપેલો હશે. તો કઈ રીતે ખબર પડશે which one is better? તો અત્યારે શરૂઆતમાં સમજાયું death rate, what is importance of death rate, what we learn about death rate. Okay, તો death rate પરથી આપણે શું ખબર પડે છે? we will learn that which one is better about regarding health. We will learn that by death rate. death rate ની મદદથી આપણે ખબર પડી જશે કે કયું બેટર છે આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ, તંદુરસ્તીની બાબતમાં, હેલ્થની બાબતમાં. તો કઈ રીતે ખબર પડશે? એક્ઝામ્પલ અમને આપેલું સુરત અને નવસારીનું ઉદાહરણ આપેલું હતું. તો જે પણ સિટી કે કન્ટ્રીનો ડેથ રેટ લેસ હશે, ઓછો હશે, એ કન્ટ્રી કે સિટી રિલેટેડ હેલ્થની રિલેટેડમાં કેવું કહેવાશે? ડેથ રેટ એનો ઓછો છે તો કેવું બની જશે? બેટર બની જશે ધેન અધર. ઓકે, તો સિમ્પલ યાદ રાખવાનું છે કે જે પણ કન્ટ્રી કે સિટી કે સ્ટેટનો ડેથ રેટ ઓછો હોય ધેન અધર્સ, બીજા કરતા ઓછો હોય, તો એ કેવું કહેવાશે? બેસ્ટ કહેવાશે રિગાર્ડિંગ હેલ્થ, હેલ્થની બાબતમાં. તો હવે એક ક્વેશ્ચન થાય છે કે આપણી પાસે બે ડેથ રેટ છે, CDR પણ છે અને SDR પણ છે. તો આપણે બંને સિટીના CDR પણ શોધીશું, SDR પણ શોધીશું. તો જે મેઈન મુદ્દો છે, મેઈન પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાનો છે તે ક્વેશ્ચનમાં જ્યારે આવું આપેલું હશે કે કયું શહેર કે કયું which city is healthy, which state is healthy. ઓકે, તો એના માટે આપણે શું કરવાનું છે? we compulsory compare SDR of both city or both state. આપણે હંમેશા શું કરવાનું છે? બંને સિટીના SDR ને કમ્પેર કરવાની છે. ડેથ રેટ બે છે, CDR પણ ડેથ રેટ છે, SDR પણ ડેથ રેટ છે, પણ કયો ડેથ રેટ કમ્પેર કરવાનો? SDR કમ્પેર કરવાનો છે. બંને સિટીના શું શોધવાના? SDR ફાઇન્ડ આઉટ કરો અને બંનેને કમ્પેર કરો.
અને જેનો પણ SDR લેસ હશે, ઓછો હશે, એ શું કહેવાશે? બેટર કહેવાશે રિગાર્ડિંગ હેલ્થ. તો ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, which one is better? For that we have to compare SDR of both city. Which city's SDR is less is regarded dash, okay, then another. તો યાદ રાખવાનું છે, ફરીથી કહું છું, જે સિટીનો SDR ઓછો હશે, બરાબર છે, જે સિટીનો SDR ઓછો હશે તે બેસ્ટ કહેવાશે આરોગ્યની હેલ્થની બાબતમાં. ઓકે, ઓકે, નાઉ વી સ્ટાર્ટ વિથ સમ એક્ઝામ્પલ. આપણે શરૂ કરીએ. તો તમારી પાસે પેમ્પલેટ આવી ગયો છે, એમાં પહેલો દાખલો છે એક્ઝામ્પલ નંબર 1. તો જો પેમ્પલેટમાં this table shows the information regarding the number of date of person in different age group of C2 cities, city A and B. Now question is, which city is healthier and why? સવાલ પૂછેલો છે કઈ સિટી હેલ્થી છે, સિટી A કે સિટી B, બરાબર છે. ક્વેશ્ચન છે which city is healthier and why. તો આપણે શરૂઆતમાં જોઈ લીધું છે કે કઈ રીતે ખબર પડશે which one is healthy. For that we have to find out SDR. ઓકે, એના માટે આપણે શું શોધવો પડશે? SDR શોધવો પડશે. અને જે પણ સિટીનો SDR લેસ હશે, ઓછો હશે, એ સિટી કેવી બની જશે? હેલ્થીયર કહેવાશે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે SDR ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. ઓકે, કારણ કે ક્વેશ્ચન છે which one is healthier and for that we have to find out SDR. But before we find out SDR, first of all we have to find out CDR and after that we will find out SDR. Means જ્યારે પણ દાખલામાં SDR શોધવાનો હોય તો એના માટે પહેલા તમારે CDR શોધવો પડશે. First of all we have to find out CDR and after that we can find out SDR. SDR શોધવા માટે પહેલા CDR ની જરૂર પડે છે. કેમ જરૂર પડે છે એ દાખલામાં આગળ જઈશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે. તો જ્યારે પણ દાખલામાં આપણે SDR શોધવાની જરૂર પડશે ને SDR ક્યારે શોધવો પડશે? જ્યારે ક્વેશ્ચન હશે which one is better, okay, which one is healthier, then we have to find out SDR. And for find out SDR, first of all we have to find out CDR. SDR શોધવાનો હોય તેના માટે પહેલા શું શોધવો પડે? SDR શોધવો પડશે. તો સૌથી પહેલા આપણે શોધીએ SDR. તો SDR ફૂલ ફોર્મ ક્રૂડ ડેટ રેટ. ઓકે, અને એનો ફોર્મ્યુલા પણ એકદમ સિમ્પલ છે, મોટે કરવાની જરૂર નથી. ટોટલ નંબર ઓફ ડેટ ડિવાઇડ બાય total population into 1000. CDR નો જે બેઝિક ફોર્મ્યુલા છે એકદમ સિમ્પલ છે, ટોટલ નંબર ઓફ ડેટ્સ ડિવાઇડ બાય ટોટલ પોપ્યુલેશન ઇન્ટુ 1000. ઓકે, તો હવે CDR આપણે બંને સિટી માટે CDR શોધીએ. સિટી A and સિટી B. સિટી A અને સિટી B બંને માટે આપણે CDR શોધીએ. તો CDR નો ફોર્મ્યુલા સિમ્પલ જ છે, નંબર ઓફ ડેટ અને ટોટલ પોપ્યુલેશન. નંબર ઓફ ડેટ અને પોપ્યુલેશન આપણે શું જોઈએ? ટોટલ જોઈશું. તો બંનેને ટોટલ કરી નાખીએ. પહેલા વાત કરીએ સિટી A માં. પોપ્યુલેશન આપેલી છે 16050, 120, 140. એનો ટોટલ કરીશું તો ટોટલ આવશે 2 lakh. and after that number of dates એનો ટોટલ કરીએ તો આવશે 2176. એ જ પ્રમાણે સિટી B માં પણ ટોટલ કરી દઈએ. population and number of date. population નો ટોટલ 5027,062 and 6000 is equal to 1 lakh and number of dates એનો ટોટલ કરીશું 1239. ઓકે, તો CDR શોધવું એકદમ સિમ્પલ છે, કોઈ એમાં પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. જે છે તે SDR માં જ મેઈન સમજવાનું છે. તો CDR માટે સિટી A માં ટોટલ નંબર ઓફ ડેટ 2176 ડિવાઇડ બાય
total population 2 lakh into 1000. તો ડિવિઝન કરીને 1000 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આન્સર આવશે 10.88. એ જ રીતે for city B 1239 divided by 1 lakh into 1000 is equal to 12.39. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે CDR શોધવાનો આવશે. તો CDR શોધો એકદમ સિમ્પલ છે, એમાં કોઈ ઇશ્યુ આવતો નથી. Now the most important thing is SDR. CDR એકદમ સિમ્પલ છે, એમાં એટલો ઇશ્યુ નથી આવતો, but the important one is SDR. SDR માં બે ફોર્મ્યુલા હતા, sigma xw divided by sigma w or sigma yw divided by sigma w. જેવી રીતે આપણે CDR બંને સિટી માટે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા, સ્ટાન્ડર્ડ રેટ SDR એ પણ બંને સિટી માટે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. તો જે sigma xw divided by sigma w છે, આ સિટી A માટેનો ફોર્મ્યુલા છે. સિટી A માટેનો ફોર્મ્યુલા sigma xw divided by sigma w અને આ છે તે સિટી B માટે ફોર્મ્યુલા છે. એટલે જો સિટી A માટે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવો હોય તો આ યુઝ કરવાનો અને સિટી B માટે યુઝ કરવો હોય તો આ યુઝ કરવાનો. ઓકે, જે રીતે CDR શોધ્યું એ જ રીતે SDR. બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ OR. એટલે કે આપણે સિટી A માટે આ સૂત્ર વાપરવાનું છે અથવા તો સિટી B માટે આ સૂત્ર, બંને સૂત્ર અપ્લાય નહીં થશે. ઓન્લી વન વિલ અપ્લાય. જો સિટી A માટે યુઝ કરીએ તો આ યુઝ કરવાનું, સિટી B માટે યુઝ કરીએ તો આ યુઝ કરવાનું. ફરીથી કહું છું, આ પોઈન્ટ સમજવો થોડો અઘરો છે, બરાબર છે, પણ ધ્યાન આપજો, ખબર પડી જશે. આપને બે માંથી એક જ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાનો છે. જો સિટી A માં ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવો હોય તો આ યુઝ કરો, સિટી B માં યુઝ કરવો હોય તો આ યુઝ કરો. બંને સિટીમાં ફોર્મ્યુલા એક સાથે યુઝ કરવાના નથી, કોઈ એકમાં જ યુઝ કરવાનો છે. કાં તો સિટી A માં યુઝ કરો કાં તો સિટી B માં યુઝ કરો. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આને સારી રીતે સમજવા માટે એક એક્ઝામ્પલ લેવું છું. જો કોઈ પણ એકમાં ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે, બરાબર છે, કાં તો સિટી A કાં તો સિટી B, તો પછી બીજાનું કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરીશું, બીજાને SDR કઈ રીતે શોધવાનો? તો જો એના માટે એક્ઝામ્પલ લેવું છું. શરૂઆતમાં મેં તમને એક પોઈન્ટ કીધો કે SDR શોધવા માટે we have to find out CDR first of all. SDR શોધો ને તો સૌથી પહેલા શું શોધવું પડે? CDR શોધવો પડે. તો CDR ની હેલ્પની મદદથી SDR શોધાય છે. CDR SDR શોધવામાં મદદરૂપ બને છે. ઓકે, જો કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ, CDR સિટી A માં 30 છે and સિટી B is 35. CDR ની વાત કરીએ, આપણે CDR ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું કે સિટી A માટે 30 છે, સિટી B માટે 35 છે. નાઉ SDR, બંનેનો SDR કઈ રીતે શોધવો? How to find out SDR of both city? સિટી A માં ફોર્મ્યુલા સિગ્મા xw ડિવાઇડ બાય સિગ્મા w થઈ શકે છે અને સિટી B માટે સિગ્મા yw ડિવાઇડ બાય સિગ્મા w થઈ શકે છે. સિટી A માટે આ ફોર્મ્યુલા, સિટી B માટે આ ફોર્મ્યુલા. બટ હમણાં જ કહ્યું તે બંને ફોર્મ્યુલા યુઝ નહીં થશે, કાં તો સિટી A માટે આ યુઝ કરો કાં તો સિટી B માટે આ કરો. બંને એક સાથે અપ્લાય નહીં થઈ શકે, બેમાંથી એક જ થશે. તો પછી બીજાનું શું કરવાનું? ચલો આપણે આમાં અપ્લાય કર્યો તો પછી આમાં કઈ રીતે શોધવાનું? B માં અપ્લાય કર્યો તો A માં કઈ રીતે શોધવાનું? તો એના માટે હેલ્પ કરે છે CDR. CDR ની અહીં જરૂર પડે છે. તો CDR માં જે પણ સિટીનો CDR લેસ હશે, જે સિટીનો CDR ઓછો હશે, લેસ હશે, તે પહેલા જોઈએ. તો કોનો ઓછો છે? સિટી A નો CDR ઓછો છે. કેટલો છે? 30 છે, લેસ છે. તો જે સિટીનો CDR ઓછો હોય ને, બરાબર, સિટી A નો CDR લેસ છે, તો એ સિટીનો SDR પણ એ જ કહેવાશે, એટલે કે 30 જ કહેવાશે. ખ્યાલ આવ્યો? જે પણ સિટીનો CDR લેસ હશે, બરાબર છે, તે સિટીનો SDR પણ એ જ કહેવાશે, that is
30. Clear? Now what about city B? Then we have to apply formula for this sigma yw divided by sigma w. Clear થઈ ગયું? તો સૂત્ર બંનેમાં યુઝ થશે, ફોર્મ્યુલા આપણે બંનેમાં અપ્લાય નથી કરવાના. we will apply only one, a or b. ઓકે, તો સૌથી પહેલા શું કરવાનું છે? we have to watch CDR and find out which one is less. કયો ઓછો છે? તો CTA નો ઓછો છે 30, તો SDR પણ એ જ આવી જશે, CTA નો 30. now we have to use formula for CTB. I take another example. CTA માટે 42 છે and CTB માં CDR, okay, CDR 42 છે and for B 39 છે. now what about SDR? A માટે 42 છે, B માટે 39 છે CDR. હવે આપણે શોધવાનું છે SDR બંને સ્થિતિ માટે. તો આમાં શું કરવાનું છે? તે CDR જો કોનો લેસ છે, કોનો ઓછો છે? which one is less? B 39. તો CTB નો CDR 39 લેસ છે, તો એનો SDR પણ કેટલો આવશે? 39 જ આવશે. જે પણ સ્થિતિનો CDR ઓછો હશે, લેસ હશે, એનો SDR પણ 39 જ એ જે છે તે જ આવી જશે. now what about CTA? we have to apply formula this one, sigma xw divided by sigma w. now you understand very well, okay, when we have to apply formula for CTA or for CTB. તો સિમ્પલ રૂલ છે, બેમાંથી બંને સ્થિતિનો જોવાનો, આપણે CDR પર ફોકસ કરવાનું છે. જેનો CDR લેસ હશે, SDR પણ એ જ બની જશે and another માટે આપણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાનો છે. ઓકે, now clear it? ઓકે, હવે આપણે દાખલા પર આવીએ. એમાં કઈ સિચ્યુએશન છે? SDR CTA and CTB. okay, so first of all we have to look at CDR of both city. બંને સ્થિતિના આપણે CDR જોઈએ. તો CTA માં CDR છે 10.88 and CTB નો CDR છે 12.39. તો બેમાંથી લેસ કયો છે? તો CTA નો લેસ છે 10.88. ઓકે, તો એનો મીનિંગ શું થયો? we don't have to apply formula for CTA for find out SDR. SDR શોધવા માટેનો ફોર્મ્યુલા યુઝ નથી કરવાનો. CTA નો CDR ઓછો છે, લેસ છે 10.88, એ જ એનો શું બની જશે? SDR બની જશે 10.88. ક્લિયર ઇટ? ઓકે, તો SDR શોધવું એકદમ સિમ્પલ છે, એમાં પણ કોઈ એટલો ખાસ રૂલ્સ નથી. બસ યાદ શું રાખવાનું છે? CDR પર ફોકસ કરો. જેનો CDR લેસ હશે, જે પણ CT નો CDR લેસ હશે, તો આમાં CTA નો લેસ છે, તો CTA નો SDR પણ 10.88 જ આવી જશે. now what about CTB? we have to apply formula for this, sigma yw divided by sigma w. now I think clear it? okay, first time CDR CTA નો 10.88 છે, બરાબર છે. 10.88 લેસ છે, જ્યારે CTB માં 12.39 છે, CTA માં લેસ છે, તો CTA નો CDR લેસ છે, તો આપણે એનો SDR ફાઇન્ડ આઉટ નથી કરવાનો. 10.88 એ જ એનો SDR બની જશે. હવે આપણે CTB માટે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવું પડશે. ક્લિયર થયું? એન્ડ લાસ્ટ વન પોઈન્ટ, CTA નો આપણે SDR ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો નથી, બરાબર છે. એનો જે CDR હતો એ જ આવી ગયું છે. તો અહીં CTA એ સ્ટાન્ડર્ડ સિટી બની જાય છે. ઇટ્સ બીકમ સ્ટાન્ડર્ડ સિટી. why it's become standard city? because we have to take as a standard. આપણે એને એક આધાર લીધો છે, એના આધારે, કારણ કે સિટી એનો આન્સર ડાયરેક્ટ મૂક્યો છે એટલે એમ કહેવાય છે આપણે એને એક આધાર તરીકે લઈએ છે. એના કારણે સિટી એ શું બની જાય છે? સ્ટાન્ડર્ડ સિટી બની જાય છે. એટલે જે સિટીનો આપણે SDR ફાઇન્ડ આઉટ નથી કરતા, એ સિટી શું બની જશે? સ્ટાન્ડર્ડ સિટી બની જશે. નાઉ
we will find out city B, sigma YW divided by sigma W. For that, we have to first of all understand what is W and what is X and Y. Okay. So now what is X and Y? First of all, X and Y both meaning are same. X means date per 1000 and same meaning for Y. Y meaning also date per 1000, but it is about city A and it is about city B. Both meaning are same, date per 1000, but X is for city A and Y is stand for city B. Okay, so X and Y both meaning are same. What is date per 1000? And W means population, standard population. What is W? W means standard population. Okay, we have to remember this one. What is X and Y? X and Y both meaning are same, date per 1000, X for city A, Y for city B, and W means standard population. Okay, W, X and Y. Now what about our sum? We have to find out Y and W. We need Y and W. First of all we will find out Y and then we will focus on W. પહેલા આપણે Y શોધીએ પછી W ને જોઈએ. તો Y નો મીનિંગ શું થાય છે? date per 1000. We have to make one column for that. Date per 1000. Okay. Date per 1000. Y. X meaning is also same, date per 1000, but in our sum we need Y. Now what is meaning date per 1000? સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ આપણે ડેટ પર 1000 એટલે કે પર 1000 ને કેટલી ડેટ થઈ છે, 1000 એ કેટલી ડેટ થઈ છે. ઓકે, તો આપણે કઈ રીતે શોધવાનું 1000 એ કેટલી ડેટ થઈ છે? તો જુઓ, આપણે y શોધીએ છીએ. y સ્ટેન્ડ ફોર સિટી B. સિટી B માટે y આવે છે, તો આપણે સિટી B પર ફોકસ કરો. સિટી ને સાઈડ પર મૂકીએ. only watch on city B. Okay, because y stand for city B. Date per 1000 we have to find out for each class. First of all this one, population 5000 and number of date 130. Population 5000 છે, વસ્તી 5000 છે અને ડેટ થઈ છે 130, and we have to find out date per 1000. what is meaning per 1000 એ કેટલી ડેટ થઈ છે? હવે આપણે પહેલા ક્લાસ માટે જોઈએ. પોપ્યુલેશન કેટલી છે 5000 અને ડેટ કેટલી છે 130. તો આપણે આ પ્રમાણે કહી શકીએ કે 5000 ની પોપ્યુલેશન માં ડેટ કેટલી છે 130 છે. 5000 ની પોપ્યુલેશન સામે ડેટ 130 છે ને આપણે ડેટ પર 1000 જોઈએ છે, તો 1000 પર ડેટ કેટલી થશે? ક્લિયર ઇટ? 5000 માં 130 ડેટ થઈ છે તો આપણો ડેટ પર 1000 છે, 1000 એ કેટલા? તો કેલ્સી પર તમે સોલ્વ કરો. 5000 માં 130, 1000 માં કેટલા આવશે? તો આવશે 26. Like that, 27,000 per 162. What is about per 1000? So આવશે answer 6. As it is 62,000 per 527. What is about 1000? 8.5. इस प्रमाणे 6000 માં 420. 6000 ની પોપ્યુલેશન સામે 420 ની ડેટ થઈ છે, તો 1000 એ કેટલા? તેનો આન્સર આવશે 70. તો ડેટ પર 1000 સિમ્પલ છે. 5000 માં 130 ડેઝ છે, તો 1000 માં કેટલા? ઓકે, અને આપણે કોઈ કેલ્ક્યુલેશન બતાવવાનું નથી, કેલ્ક્યુલેટર ગણતરી કરીને આપણે શોધી નાખવાનું છે. એ જ રીતે જો x નું શોધવાનું હતું ડેટ પર 1000, તો આપણે સિટી A ને કન્સિડર કરવાની છે. ક્લિયર? ઓકે, we have to we find out y. Now what about w? W પર ફોકસ કરીએ. what is w? W means standard population. We have two populations, city A population and city B population. And what is W? W is standard population. So first of all we have to decide which population is standard. Okay, W means standard population. We have two populations, city A and city B. So we have to think that which population is standard, city A or city B. તો ખબર પડી જવી જોઈએ કઈ પોપ્યુલેશન સ્ટાન્ડર્ડ છે, A ની છે કે B ની છે. તો એના માટે આપણે જોઈએ HDR પર
CTA શું છે સ્ટાન્ડર્ડ બની ગઈ છે. એને આપણે આધાર લીધો છે કારણ કે એને ડાયરેક્ટ આન્સર લખ્યો છે, એમાં ફોર્મ્યુલા મૂક્યો નથી. આને આધાર લઈને ડાયરેક્ટ આન્સર અહીં મૂકી દીધો છે એટલે CTA શું બની ગઈ છે સ્ટાન્ડર્ડ બની ગઈ છે. CTA કેવી બની ગઈ છે standard. CTA becomes standard. So this population called standard population, right? CTA ની જે population છે એ કેવી બની જશે standard બની જશે, and standard population means W. Now this is W for us. તો આપના માટે W બની ગયું છે. Clear? So we have a Y and W. So next column we have to make YW. Okay, the last column we have to make, that is YW. We have to multiply Y and W. Okay, Y is 26, W is 16,000. Multiply કરીશું તો આવશે 4,16,000. Like that, 50,000 and 6, 3 lakh. 120 into 8.5, 10,20,000. And last 14,000 into 70, 980. Okay, હવે આપણે એનો ટોટલ કરીએ YW નો 27,16,000. ફોર્મ્યુલામાં આપણે વેલ્યુ મૂકી દઈએ. સિગ્મા YW 27,16,000 ડિવાઇડ બાય સિગ્મા W. તો W આપણે મળી ગયું છે તો W નો ટોટલ છે 2 લાખ. 27,16,000 divided by 2 lakh is equal to 13.58. Okay, તો અહીં આપણે CDR SDR મળી ગયો છે. Now the question is which city is healthier? બુકમાં આપણે જે પહેલા દાખલાનો જે ક્વેશ્ચન છે શું પૂછેલો છે કયું સિટી હેલ્થીયર છે A or B? Which one is healthier? તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે CDR ની SDR ની કમ્પેરીઝન કરવી પડશે. સિટી A નો SDR છે 10.88 અને સિટી B નો SDR છે 13.58. 10.88 and 13.58. Now tell me which one is better? City A is better because its SDR is less than city B, so that city A is healthier. તો આપણે આન્સર લખવાનો છે A અને B માંથી કોનો SDR ઓછો છે city A નો SDR ઓછો છે એટલે city A બેસ્ટ કહેવાશે, healthier કહેવાશે. After comparing SDR of both city SDR of city A is less than city B, so city A is healthier than city B. We have to write this answer at last. After comparing SDR of the both city, બંને સિટીના SDR ને કમ્પેર કર્યા પછી SDR of city A is less than city B. City A નો SDR B કરતા ઓછો છે, so city A is healthier than city B. તો આ સાથે દાખલો પૂરો થાય છે. એક્ઝામમાં દાખલો 5 થી 6 માર્ક્સમાં આપને પૂછાય છે અને અહીં આ દાખલામાં એટલા કોઈ વધારે ટ્વિસ્ટ નથી આવતા. બેઝિક પોઈન્ટ વી હેવ ટુ નો અબાઉટ SDR. SDR માં જે પોઈન્ટ છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. Okay, now start the second question. Is compare the standard of health of the following two city. જે બે સિટીની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે એમના હેલ્થના સ્ટાન્ડર્ડની આપણે કમ્પેરિઝન કરવાની છે એટલે કયું હેલ્થીયર છે એ જ આપણે કહેવાનું છે. સિટી અને સિટી બી ની પોપ્યુલેશન એન્ડ નંબર ઓફ ડેથ. પોપ્યુલેશન નંબર ઓફ ડેથ આપેલી છે
તો સેમ દાખલો અગાઉનો જેવો જ છે, બરાબર છે, પરંતુ કન્સેપ્ટ હજી સારી રીતે ક્લિયર કરવા માટે આપણે બીજો દાખલો જોઈએ છે, એટલે જો બાય ચાન્સ કે કન્ફ્યુઝન હશે તો અહીં દૂર થઈ જશે. તો અહીં પણ ક્વેશ્ચન એ છે કે which city is healthier, ઇનડાયરેક્ટલી ક્વેશ્ચન એવો જ આપેલો છે, કમ્પેર કરવાનું છે હેલ્થ નો, એટલે કઈ સિટી હેલ્થીયર છે એ આપણે કહેવાનું છે. તો એના માટે સૌથી પહેલા આપણે CDR શોધી નાખીએ. આમ તો કોની જરૂર પડે, SDR પરથી ખબર પડે, પણ SDR શોધવા માટે સૌથી પહેલા શું શોધવું પડશે, CDR અગાઉની જેમ. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ CDR, ટોટલ નંબર ઓફ ડે, ટોટલ પોપ્યુલેશન ઇન્ટુ 1000. તેના માટે આપણે ટોટલ કરીએ. પહેલા વાત કરીએ સિટી A નું, 2 and 3 5 12,000 population total and number of date 2 10. okay, એ જ કહેવાય સિટી B માટે જોઈએ, ટોટલ 28 અને ડેટ નો ટોટલ 465. બંને માટે આપણે CDR શોધી નાખીએ. સિટી A, total number of date 210 divide by 12,000 into 1000. okay, તો આન્સર આવશે 17.5. okay, now for city B, number of date 465 divide by 28,000 into 1000 is equal to 16.61. તો CDR સુધી કોઈ ઇશ્યુ નથી, જે મેન પોઈન્ટ છે ક્યાં છે, SDR માં છે. ઓકે, we have to give a proper instruction and આપણે વધારે જે પ્રોપર ધ્યાન આપવાનું છે તે છે SDR પર. એમાં આપણી ઘણી મિસ્ટેક થતી હોય છે. તો જોઈએ SDR માટે સમજાયું તે રીતે. બંને સિટીનો આપણે SDR ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો નથી, કોઈ એકનો ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું ફોર્મ્યુલા મૂકીને અને બીજાનો આન્સર ડાયરેક્ટ મળી જશે. એના માટે શું જોવાનું, CDR જો. બંને સિટીનો આપણે CDR જોઈએ. સિટી A માં 17.5 છે, સિટી B માં 16.61 છે. બેમાંથી લેસ કયો છે, 16.61. આ લેસ છે. એનો અર્થ શું થયો, what is meaning? It's meaning that we don't have to find out SDR of city B. આપણે city B નો SDR શોધવાનો નથી. city B નો SDR શું આવશે, એનો જે CDR છે તે જ આવશે. ઓકે, city A and city B. તો city B ની વાત કરીએ. city B નો SDR 16.61 જે લેસ છે એનો CDR એ જ એનો SDR થશે 16.61. ક્લિયર? બેમાંથી જે સિટી નો CDR ઓછો હોય, સિટી A અને સિટી B નો CDR ઓછો છે 16.61, એ જ એનો SDR બની જશે. એટલે એમાં આપણે SDR શોધવાનું નથી, ડાયરેક્ટ આન્સર મળી જશે. હવે સિટી A માટે આપણે SDR શોધવો પડશે અને સિટી A માટે ફોર્મ્યુલા શું બનશે, સિગ્મા xw ડિવાઇડ બાય સિગ્મા w. અગાઉ જે આપણે દાખલો જોયો હતો એમાં સિટી A નો CDR લેસ હતો, બરાબર. સિટી A માટે CDR લેસ હતો તો એ જ ડાયરેક્ટ સિટી A નો SDR બની ગયો. આ દાખલામાં સિટી B નો CDR લેસ છે એટલે એ જ એનો SDR થઈ ગયો. તો ફોર્મ્યુલા આપણે A માં વાપરવો પડશે અને સિટી B નો આન્સર આપણે ડાયરેક્ટ લખી દીધો છે, બરાબર છે. એટલે એક સપોર્ટ આધાર તરીકે લીધું છે એટલે આ કઈ સિટી બની જશે, સ્ટાન્ડર્ડ સિટી બની જશે. યાદ રાખવાનું છે આ કઈ સિટી બની જશે, સ્ટાન્ડર્ડ સિટી. જેનો આન્સર ડાયરેક્ટ લખી દઈએ એ કઈ સિટી બની જાય, સ્ટાન્ડર્ડ સિટી. ક્લિયર? હવે સિટી A માટે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. સિગ્મા xw ડિવાઇડ બાય સિગ્મા w. તો એના માટે આપણે x ની જરૂર પડશે અને w ની જરૂર પડશે. x નું મીનિંગ શું થાય, ડેટ પર 1000. ઓકે, x અને y બંનેનું મીનિંગ સેમ જ છે, ડેટ per 1000, but x stand for city A and y stand for city B. x અને y બંનેનો મીનિંગ સેમ જ છે, ડેટ પર 1000, બરાબર છે. પણ x એ સિટી A માટે ગણાય, y એ સિટી B માટે ધ્યાનમાં લેવાય. તો એના માટે આપણે કોલમ બનાવીએ, ડેટ પર 1000. ઓકે, ડેટ પર 1000 આપણે
કોની જરૂર છે x કે y ની તો we need x આપણે x ની જરૂર છે ઓકે તો ડેટ પર 1000 એ x નામ આપી દે આપણે x ની જરૂર છે તો ડેટ પર 1000 શોધવાનું છે તો x એ કોના માટે સ્ટેન્ડ કરે છે સિટી A માટે તો આપણે સિટી A માં જોઈએ અગાઉના દાખલામાં y શોધેલું એટલે સિટી B પર ફોકસ કરેલું આપણે x જોઈએ છે તો x એ સિટી A પરથી મળશે તો એમાં જોઈએ આપણે શું શોધવાનું છે ડેટ પર 1000 તો અહીં કેટલી પોપ્યુલેશન છે 2000 ની પોપ્યુલેશન છે અને એમાં ડેટ કેટલી થઈ છે 50 2000 પોપ્યુલેશન સામે 50 ડેટ થઈ છે 2000 ની પોપ્યુલેશન સામે કેટલી ડેટ થઈ છે 50 તો 1000 એ કેટલી એટલે ડેટ પર 1000 આપને મળી જશે તો આન્સર આવશે એનો 25 ઓકે એ જ રીતે 3000 માં 36 તો 1000 માં કેટલા આવશે તો 12 આવશે 4000 માં 40 1000 માં કેટલા આવશે તો 10 3000 માં 84 તો 1000 માં આવશે 28 તો ડેટ પર 1000 આપને મળી ગયું એટલે કે x મળી ગયું નાઉ w what is w means standard population w એટલે સ્ટાન્ડર્ડ પોપ્યુલેશન તો આપણી પાસે બે પોપ્યુલેશન છે નાઉ which one is standard તો આપણે જોઈએ SDR માં સિટી A અને સિટી B માંથી કોણ સ્ટાન્ડર્ડ છે સિટી B સ્ટાન્ડર્ડ છે સિટી B is સ્ટાન્ડર્ડ છે સિટી B સ્ટાન્ડર્ડ છે એટલે સિટી B ની જે પોપ્યુલેશન છે સ્ટાન્ડર્ડ પોપ્યુલેશન કહેવાશે which is denoted by W જેને આપણે W નામ આપીશું હવે W અને x નો મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ x W 5000 into 25 1,25,000 8000 into 12 96 120 into 10 1,20,000 and last 3000 into 28 84,000 okay બધાનો સરવાળો કરીએ ટોટલ 4,25,000 તો સૂત્રમાં આપણે વેલ્યુ મૂકી દઈએ 4,25,000 divide by sigma w નો ટોટલ 28,000 425 divide by 28,000 તો આન્સર આવશે 15.18 okay now the answer is which one is healthier કોણ healthy છે સિટી A કે સિટી B એના માટે આપણે બંનેના SDR ને કમ્પેર કરીએ સિટી A માં SDR છે 15.18 સિટી B નો SDR છે 16.61 સિટી B હાઈ છે સિટી A લેસ છે તો અહીં SDR ઓછો છે લેસ છે એટલે સિટી A healthier કહેવાશે તો આન્સર after comparing SDR of both city after comparing SDR of both city SDR of A is less than SDR of B so city A is healthier than city B okay